بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جب انسان 5 وقت کا نماز کرنے کا حق ادا کرتا ہے، مسجد میں جا کر عاجزی کے ساتھ، پوری دلی جستجو کے ساتھ اور ساتھ قرآن پڑھتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو انسان کے گناہ چھٹتے ہیں۔ اس لیے نماز دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے اور نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے۔ یہی نہیں، ایک اور اس سے بڑھ کر عمل ہے۔ نماز تو واجب ہے ہر حالت میں، لیکن جس عمل کی میں آج آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں، آپ اس کا ورد کرتے ہو، اس کا ذکر کرتے ہو اور کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہو، ہر روز کم سے کم 50 بار، 100 بار، 200 بار، 300، 400، 500، جمعے کے دن 1000 بار، جمعے کے دن سارے کام کاج چھوڑ کر اگر آپ اس ذکر کو کرتے ہو، میرے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے کہ کیا کیا آپ کو فائدہ ہوگا، دنیاوی طور پر، آخرت کے طور پر، مالی طور پر، معاشی طور پر، ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو ذکر ہے، اس میں ہر چیز کی شفا ہے، بڑی سی بڑی بیماری، کینسر، ڈپریشن، خدا نخواستہ بلڈ پریشر، شوگر، ہر قسم کی بیماری کا اس میں علاج ہے۔ اور یہ جو ذکر ہے، یہ تو سب سے بڑی بات، اللہ پاک اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جب میرے اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اللہ کے فرشتے، پوری کائنات، تو ہم انسان کون ہوتے ہیں؟ ہم انسان ذرا بھی یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے محبت کے اظہار کو اچھی طریقے سے ایکسپریس کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک کیوں نہیں بھیجتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہر حال میں، ہر کیفیت میں، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیجو گے، سلام کرو گے، یقین جانو آپ کے اندھیروں، تاریکیوں کے دروازے ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی سے اندھیرا نام کی چیز دور ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں اجالا ہی اجالا آ جائے گا، روشنی کی کرنیں آپ کے گھر پر نور بن کر برسیں گی، یقین جانو۔ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنے کے، بھیجنے کے فائدے سنو گے، آپ اشکبار ہو جاؤ گے، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اتنے زیادہ فائدے ہیں جو میں خاص فائدے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جب آپ نماز نہیں چھوڑنی، یقین جانو، پہلی کنڈیشن نماز ہے، جو میں نے شروع میں بتا دیا، قرآن ہے، نماز تو چھوڑنی نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ کبیرہ صغیرہ چھڑتے ہیں، انسان کی جو روح ہے وہ پیوریفائی ہو جاتی ہے، انسان کے اندر پاکی کے جو نمونے ہیں وہ نمایاں طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں، انسان کا پورا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا اتنا زبردست حیرت انگیز فائدہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں چھپا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سے درود پڑھو گے، درود ابراہیمی تو سب سے افضل ترین عمل ہے، یہ آپ 100 بار پڑھو گے تو کیا بات، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس کے پڑھنے سے آپ کے دل کے اندر سختی دور ہو جائے گی، آپ کے اندر تناؤ کی کیفیت کم ہو جائے گی،
आपका जिस्म पुरसुकून रहना शुरू हो जाएगा। आपको ज़हनी तौर पर सुकून होगा। आपकी जो दिमाग की नसें हैं, आपकी दिल की शरेयानें हैं, उनमें जो तनाव है वो घटना शुरू हो जाएगा, दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाएगा। आप खुद फ़ील करोगे कि आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो कंट्रोल होना शुरू हो गया, बैलेंस हो गया। आपके दिल की धड़कन बैलेंस्ड हो गई। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने से आपको के दिल को ताकत मिलती है, आपके पूरे जिस्म को एनर्जी मिलती है, आपकी रूह प्योरीफाई हो जाती है। जब आपका पूरा बदन प्योरीफाई हो जाता है, आपके अंदर बीमारियों नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो गुनाह है वो धुल जाता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने की वजह से इंसान नेकियों में आगे बढ़ जाता है और अल्लाह पाक के फरिश्ते भी सलाम करते हैं उस इंसान को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है। दुरूद पाक पढ़ने की वजह से आपके माली हालात बेहतर होते हैं। अल्लाह पाक आपके लिए रिज़्क़ के ख़जाने खोल देता है। आपके ज़िंदगी से बेरोज़गारी नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। आपको रिज़्क़ के लिए आपके लिए ख़जाने खोल दिए जाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से आपको रिज़्क़ मिलता है, रिज़्क़ बढ़ता है, आपके घर में खुशहाली आती है, आपके घर में जो लड़ाई झगड़े आपस के उसमें कमी आती है और दूर हो जाते हैं। आपस में घर में मोहब्बतें बढ़ती हैं। आपके घर घरेलू हालात, माली हालात बेहतर होते हैं। आपके बच्चों की शादियां होना शुरू हो जाती हैं। खुदा न खास्ता किसी के घर वालों की बेटियां जो शादीशुदा नहीं हैं, रिश्तों की वजह से माएँ परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं, उनके घर में रोशनी की किरणें बरसना शुरू हो जाती है और रिश्ते मिलना शुरू हो जाते हैं। एक दिन होता है कि शादियाँ हो जाती है। इसलिए दुरूद पाक पढ़ो, इससे आपके बच्चों को सलामती मिलेगी, आपके घर को सलामती मिलेगी। अल्लाह पाक खुश होंगे, अल्लाह के फरिश्ते खुश होंगे। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत का इज़हार करेंगे, खुश होंगे। यकीन जानो, जब आप दुरूद पढ़ते हो, अल्लाह के फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपका दुरूद भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि जिस इंसान ने दुनिया की किसी भी किनारे से दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उसका नाम लिखकर, अल्लाह के फरिश्ते नाम लिखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पहुंचा दिया जाता है, नाम लेकर। जुमे के दिन तो पढ़ोगे दुरूद शरीफ तो सुभान अल्लाह, इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं। जो खुदा न खास्ता कैंसर के ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला है, इस दुरूद पाक पढ़ने की वजह से उसके अंदर कैंसर के जब वो टेस्ट कराएगा उसमें कमी आएगी, उसके सिम्टम्स कम हो जाएंगे। कसरत के साथ दुरूद को भेजो, इतना पढ़ो कि आपके अंदर ये महसूस ना हो आपको कि मैंने तो अभी कुछ नहीं पढ़ा, मैं और भेजूँगा अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक। मैं बनाया गया हूँ, पैदा करना है तो किया गया हूँ, भेजा गया हूँ दुरूद पाक पढ़ने के लिए। इसका इतना बड़ा फ़ायदा है कि आपकी हजात अल्लाह पाक पलट झटकते में ही फ़ौरन पूरी कर देगा। दुरूद पाक पढ़ने से आपको हर लिहाज से माली फ़ायदा होगा, आपके माशी हालात बेहतर हो जाएंगे, आपके अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हर किस्म की बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपको शिफा जो मिलेगी, कुल्ली शिफा होगी। और मैं कौन कौन से इसके फ़ायदे बताऊं जो आप सुनना चाहोगे। बड़े बड़े फ़ायदे मैंने करा दिए हैं। इंसान के गुनाह कबीरा सगीरा अल्लाह पाक माफ़ करना शुरू हो जाते हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं और नेकियों में इंसान आगे चला जाता है। दुरूद पाक पढ़ने से आपके लिए जन्नत अल्लाह पाक वाजिब कर देते हैं। और क़यामत के दिन जिस इंसान ने खुदा न खास्ता कोई गुनाह किए होंगे, सगीरा कबीरा, उसकी तौबा की होगी, दुरूद पाक भेजने वाला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजने वाला शख्स, अल्लाह पाक उसको जहन्नम की आग
کے قریب تک جانے نہیں دیں گے. جہنم کی آگ، قبر کا عذاب درود پاک پڑھنے والے انسان کے قریب تک نہیں ہوگا. قبر کا عذاب سے بچانے والی جو چیز ہے نماز ہے اور درود پاک ہے. یقین کرو، اس کو پڑھو، انشاءاللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. قبر بہت بڑی منزل ہے. میں تو یہ کہتا ہوں موت سے زیادہ خطرناک جو منظر ہے، منزل ہے، وہ قبر کی ہے. اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے بچائے. اس کے لیے ہمیں نماز پڑھنا ہوگی، قرآن پڑھنا ہوگا، صدقہ خیرات کرنے ہوگے، اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں درود پاک پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جتنی بار پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ. اس سے ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بہتری ہوگی. عذاب قبر سے نجات ہے، جہنم کی آگ سے نجات ہے. کامیابی کا یہ کنجی ہے درود ابراہیمی، درود پاک. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آمین. السلام علیکم.